এই শুরু করব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। In the last class, we had discussed the different operating mode of power transistor. First was in the cutoff region. In this region, the base emitter junction was reverse biased. Collector base is also reverse biased. Emitter positive, base negative, again base negative, collector positive. First one is in the active region, the polarity marking of different terminals are emitter negative, base positive, that is forward biased, and base negative, collector positive, that is reverse biased. Base emitter junction forward biased, collector base junction reverse biased. Here the potential drop between collector and emitter is more, VB plus VCB. In the saturating region, the both junction are forward biased. That means base emitter forward biased, collector base junction is also forward biased, and the potential difference between collector and emitter is lowest. And this is the lowest voltage drop between collector and emitter, and the transistor is operated in this mode as a switch because the voltage drop between collector and emitter is less, the power loss is less, hence the steady state power loss is less. Now, how to identify whether a transistor is operated in the active region or saturation region? You see, if the potential at C with respect to B is positive, then transistor operates in the active region. Or if potential at C with respect to B is negative, then the transistor is operated in the saturating region. So how to identify the whether potential at C is positive or negative? দুটো টার্মিনাল আছে, we have two terminals of DC supply. Say for example, which one is positive terminal, which one is negative terminal? In our laboratory, there is a 110 volt DC supply. So how to identify which plug indicate positive voltage and which plug indicate negative voltage? কেউ বলতে পারবে? হ্যালো, বলছি যে আমাদের ল্যাবে যে ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই আছে 110 ডিসি, সেখানে তো দুটো প্লাগ ইনসার্ট করো, সেই দুটো plug এর কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ সেটা কি করে আমরা টেস্ট করতে পারি? এটা একটা ইন্টারভিউতে একটা খুব ভেরি সিম্পল কোশ্চেন, সামবডি ক্যান আস্ক ইউ। কিরকম ডিরেকশন দেখে? না, তুমি তো ডিরেকশন অফ কারেন্ট ইউ ক্যানট সি এনি। আর কেউ বলতে পারবে? আমার টার্গেট হচ্ছে যে কোন একটা জায়গার পোটেনশিয়াল কোন একটা জায়গার রেসপেক্টে পজিটিভ আর নেগেটিভ। খুব ভেরি সিম্পল ওয়ে হচ্ছে, আমি তো ডিসি ভোল্টেজ মাপি, রাইট? ডিসি ভোল্টেজের পোলারিটি ডিটেক্ট করতে হবে। তার ভেরি সিম্পল হচ্ছে, তোমরা ল্যাবে এমএমসি ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট ইজ ইউজ ফর মেজারিং দ্য ডিসি ভোল্টেজ, পার্মানেন্ট ম্যাগনেট মুভিং কয়েল, রাইট? তাহলে আমাদের যে ডিসি ভোল্ট মিটার গুলো আছে ল্যাবরেটরিতে, সেটা যদি আমি আরবিট্রারিলি জুড়ে দিলাম দুটো প্লাগ থেকে যে সাপ্লাইটা বোর্ডে আনা হয়েছে, যদি ফরওয়ার্ড রিডিং দেয়, এইবার ওই যে ডিসি ভোল্টমিটারটাকে তুমি কানেক্ট করেছো, ওই ডিসি ভোল্টমিটারের নবে যেখানে তারটাকে আটকে দেয় এই থ্রেডেড দিয়ে আর কি, তাহলে সেখানে দেখবো প্লাস মাইনাস মার্কিং থাকে।
ডিসি ভোল্টমিটারের। এইবার তুমি আরবিটারিলি জুড়ে দিয়েছো, এবার যদি মিটারটা ফরওয়ার্ড রিডিং দেয় তাহলে মিটারের পজিটিভটা যেখানে জুড়েছো সেটা পজিটিভ, আর নেগেটিভটা যেখানে জুড়েছো দিস ইজ নেগেটিভ। আর যদি রিভার্স রিডিং দেয় তখন উল্টোটা করেছো, মানে মিটারের পজিটিভ জুড়েছো যেখানে সেটা আসলে নেগেটিভ, আর মিটারের নেগেটিভ যেটা জুড়েছো সেটা পজিটিভ। ক্লিয়ার? হ্যালো, এটাই ডিসি সাপ্লাই মেজার করতে হয়, যে ইনস্ট্রুমেন্ট নেব সেখানে টার্মিনালে প্লাস মাইনাস মার্কিং থাকতে হবে, আরবিটারিলি জুড়বো, ফরওয়ার্ড রিডিং দিলে প্লাস terminal is connected with that flash terminal of the DC source. And so similarly, in this way we can easily check whether it is work in the active region or in the saturating region. Next, হচ্ছে important parameters of BJT. Important parameters of BJT. These are the parameters and will be supplied by the manufacturer. First হচ্ছে দেখো IC max, that is instantaneous maximum permissible collector current. সব লেখা আছে। That means this amount of current can flow through the transistor maximum for a short duration. Next হচ্ছে IC cont, CONT, IC continuous, steady and DC maximum permissible collector current. তার মানে this is the current that can flow through the transistor for a long time, steady state condition আর কি। So naturally IC max is greater than IC cont. তার মানে কোনো একটা ট্রানজিস্টর দিয়ে যদি 10 মিলি সেকেন্ডের জন্য 100 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ক্যারি যেতে পারে, তাহলে ফর ফিউ আওয়ার্স তার জন্য হয়তো 70-র বেশি কারেন্ট যাবে না। That is, for a short duration the transistor can carry high current, but for a long duration steady state condition the current rating is decreased, otherwise the transistor will be damaged. Next, third one is the VCEO. This is also an important parameter as supplied by the manufacturer. What is this? This is the voltage between collector, voltage voltage between just 1 minute. VCO, maximum voltage between collector and emitter with floating base. That means without any base signal, how much voltage we can apply across the collector and emitter, and this is the maximum forward voltage blocking capability of the transistor. বুঝতে পেরেছো এই পয়েন্টটা? What is VCO? Hello? Yes, sir. তার মানে বেসে কোনো সিগন্যাল দিয়ে ম্যাক্সিমাম কত ভোল্টেজ আমি কালেক্টর আর এমিটারের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারি, যাতে ট্রানজিস্টরটা আনওয়ান্টেড টার্ন অন না হয় অথবা ড্যামেজ না হয় আর কি। বলবে যে বেস কারেন্ট ছাড়া কি করে অন হবে? কারণ যদি কালেক্টর ভোল্টেজ এমিটারের রেসপেক্টে খুব বেশি হয় তাহলে একটা লিকেজ কারেন্ট ফ্লো হয় বিটুইন কালেক্টর অ্যান্ড বেস। ওই লিকেজ কারেন্ট ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ এ বেস কারেন্ট। সুতরাং ম্যাক্সিমাম খুব বেশি একটা সার্টেন লিমিটের উপরে ট্রানজিস্টরটা আইদার আনওয়ান্টেড টার্ন অন হবে অথবা ড্যামেজ হবে। নেক্সট হচ্ছে VCER. VCER. This is the maximum voltage between collector and emitter that can be applied with a resistance connected between base and emitter. তোমরা যারা পাওয়ার ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে পরে কাজ করবে দেখবে every NPN transistor has a resistance connected between base and emitter. যদি 500 ভোল্ট VCO হয়, রাইট, তাহলে VCR টা হবে তার থেকে বেশি।
তার মানে একটা রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে আমি আরো বেশি ভোল্টেজ কালেক্টর আর এমিটারের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারি। কারণ কি, যে যত বেশি ভোল্টেজ বাড়াবো তত বেশি এখানে লিকেজ কারেন্টটা থার্মালি জেনারেটেড ক্যারিয়ারটা বাড়বে, সেটা যাতে বেসকে ড্রাইভ করে না দেয় এখান থেকে বাইপাস হয়ে যায়। তার মানে the resistance bypasses the unwanted thermally generated carrier or leakage current due to high potential at collector with respect to emitter. Clear or not? Hello? Yes, sir. This is a very important parameter. In all power electronic circuit, there is a resistance between the base and emitter. This resistance should have some optimum value. ওখানটা লেখা আছে প্রবাবলি আর কি, কিরকম, যে এইবার ওই রেজিস্ট্যান্সটা যদি খুব লো হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল, রাইট, তাহলে তুমি যখন নর্মাল বেস ড্রাইভ করবে, এখানে পজিটিভ দিয়ে রেখেছো, এখানে পজিটিভ দিয়ে রেখেছো, এখানে নেগেটিভ, আর এখানে পজিটিভ দিয়েছো উইথ রেসপেক্ট টু এমিটার, তাহলে ট্রানজিস্টরটা এখান থেকে বেস কারেন্ট হবে, সেই কারেন্টের কিছুটাও কিন্তু এখান থেকে বাইপাস হয়ে যাবে। সো এটা সবসময় বাইপাস হবে। সো আননেসেসারি ইট উইল ইনক্রিজ দ্য অন টাইম অফ দ্য ডিভাইস। এটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যে তুমি যখন নর্মালি বিজিটিটাকে টার্ন অন করবে তখন সেই বেস কারেন্টের কিছুটা এখান থেকে বাইপাস হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? হ্যালো? Yes, sir. That is, the resistance should have some optimum value. Advantage হচ্ছে the voltage between collector and emitter can be increased without base signal. A disadvantage হচ্ছে when the device is made on by applying normal base signal with respect to emitter, some of this base signal will be bypassed through the resistance R, so the on time of the device will be increased. On time টা একটু বেড়ে যায়, so the switching frequency will decrease. Sorry, সেই প্রবলেমটা, the switching frequency will decrease. Next আছে VCX. VCX. Same. The voltage between collector and emitter that can be applied with a negative potential battery connected at base. তার মানে তুমি বেসটাকে নেগেটিভ করে রেখেছো, তাহলে কালেক্টর আর এমিটারের মধ্যে কত ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করবে। বেসটাকে নেগেটিভ করে রেখেছি বলে আমি এটা কোনোভাবেই অন হতে দেবো না, তার ফলে কালেক্টর এমিটারের মধ্যে আরো বেশি ভোল্টেজ তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সো রিয়েল লাইফে VCEX is greater than VCER and greater than VCO. ক্লিয়ার? তার মানে বেসে একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ -5 ভোল্ট দিয়ে রাখলে উইথ রেসপেক্ট টু এমিটার, ভিসিই অ্যাক্রসে কালেক্টর এমিটারের অ্যাক্রসে আরো বেশি ভোল্টেজ তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর কি। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, স্যার। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার আছে ভিসি সেট, দ্যাট ইজ ভোল্টেজ বিটুইন কালেক্টর আর এমিটার আন্ডার স্যাচুরেটিং কন্ডিশন, যেটা আমরা আগে দেখেছি আর কি ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্সে। তার মানে এই ভোল্টেজটা, this is the minimum voltage between collector and emitter. This voltage is also is specified by the manufacturer. Then last parameter was the gain beta. Beta is defined in the active region or linear region, and beta equals to IC by IB, ratio of collector current to base current. And in a power transistor, the value of beta is very small. এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, only 10 to 15. গেইনটা 10 থেকে 15-এর বেশি বাড়ানো যায় না নর্মাল এটা সিঙ্গেল ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে, রাইট? সো দিস আর অল 7 প্যারামিটারস দ্যাট শুড বি specified by the manufacturer or it is given in the data sheet. Next হচ্ছে most important topics, important characteristics of BJT. Just আমি dictating. First parameters is lowest voltage drop between collector and emitter under saturating condition and as compared to another switch. তার মানে আমরা যতগুলো পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস পড়বো তার মধ্যে it has the lowest voltage drop between collector and emitter, that is VC set. তার ফলে
steady state power loss টা, which is the product of the current through the device and the potential drop across the collector and emitter is less, so the converter efficiency is more. Second point is high current carrying capacity. So it can carry the high current. কেন হাই কারেন্ট ক্যারি করতে পারে? বিকজ হেভিলি ডোপড এন রিজিয়ান অ্যান্ড হেভিলি ডোপড পি রিজিয়ান, হেভিলি ডোপড এন রিজিয়ান অ্যান্ড হেভিলি ডোপড পি রিজিয়ান, heavily doped n region and heavily doped p region. তার জন্য it can carry high current for the same dimension for a normal doping and plus doping that is heavily doped, so the layer resistance is low, so it can carry the very high current. Next point is the storage charge is present. As we have already explained, as we have already explained, the BJT has a storage charge. এই পয়েন্টটা বলা হয়নি, বলো, এক মিনিট রাখো। সাপোজ কালেক্টর পজিটিভ, এমিটার নেগেটিভ, এমিটারের রেসপেক্টে বেসে পজিটিভ দিয়েছি, রাইট? some part will bypass there as usual and it will drive the base collector current flow, রাইট? এইবার বেস আর এমিটারের মধ্যে একটা প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিটার থাকে বিটুইন বেস এন্ড এমিটার, দেখাচ্ছি, বিটুইন বেস এন্ড এমিটার, বিটুইন বেস এন্ড এমিটার একটা প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিটার থাকে লাইক ডায়োড, right? So this the collector capacitor will be charged, and when the base signal is removed from the base, so this plus voltage will drive the transistor for some time. This is due to the storage charge. Clear or not? Very simple. যেমন আমরা ডায়োডে দেখিয়েছিলাম, এখানে বেস আর এমিটারের মধ্যে বেস আর এমিটারের মধ্যে একটা প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিটার থাকে, সেই ক্যাপাসিটারটা চার্জ হয়ে থাকে, এটা প্লাস এটা মাইনাস, এটা প্লাস এটা মাইনাস ক্যাপাসিটারের, এটা কিছুক্ষণ ট্রানজিস্টরটাকে ড্রাইভ করে ইভেন আফটার দ্য উইথড্রল অফ দ্য বেস সিগন্যাল। তার ফলে তোমার অফ টাইমটা বেড়ে যায় আর কি। তুমি ওই ট্রানজিস্টরটাকে অফ করতে চাইছো বাই উইথড্রয়িং বেস সিগন্যাল, but this storage charge will drive the transistor and keep the transistor in on condition for some duration, right? Next point is the negative base drive is used in BJT, right? এটা আপাতত জাস্ট মেমোরিতে রাখো, আমরা একটু বাদে এক্সপ্লেন করবো what is negative base drive. Next characteristic is BJT is operated in the quasi-saturation region. Quasi means nearly. আমি জানি BJT কে আমরা অন অফ সুইচ হিসেবে ইউজ করব, অন অফ সুইচ হিসেবে ইউজ করতে গেলে আমরা এটাকে স্যাচুরেটিং মোডে ইউজ করব, রাইট? কিন্তু হার্ড স্যাচুরেশন করা হয় না, আবার অ্যাক্টিভ রিজিয়ন ইউজ করা হয় যখন অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ইউজ হয়, রাইট? তাহলে এই প্রত্যেকটার একটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। আমরা যদি if we use the transistor in the active region, there is some advantage and some and on disadvantage. If we operate the BJT in the saturation region, it has also some advantage and disadvantage. তার ফলে to get the benefit from both sides, the optimum operating point is called the quasi saturation, that is not hard saturation, not linear in. So in between the active region and saturation region, this is called quasi saturation. সেটা আমরা পরে আসবো, ব্যাখ্যা করলে বুঝে যাবো আর কি। নেক্সট পয়েন্ট 6, 6 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে সেফ অপারেটিং এরিয়া ইজ লিমিটেড বাই দ্য সেকেন্ড ব্রেকডাউন। জাস্ট স্টেটমেন্টটা মনে রাখো, এক্সপ্লেন না করলে বোঝা যাবে না। নেক্সট হচ্ছে দ্য গেইন অফ বিজেটি ইজ ভেরি পুয়ার। দিস আর দ্য 7 ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এবার আমরা একটা একটা করে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কে এক্সপ্লেন করব। One characteristics did not explain due to the structure of BJT, the lowest voltage drop. Second point, high current carrying capacity, already explained, because heavily doped N region, heavily doped P region, lower resistance low, so we can carry high current.
Third point is also already explained. The storage charge is present here. Due to capacitance, parasitic capacitor between base and emitter, the storage charge will be accumulated there, which will drive the transistor for some duration, even after withdrawal of the base signal when we try to make the BJT off. Right? The fourth point, negative base drive is used in BJT. তাহলে নেগেটিভ বেস ড্রাইভ বুঝতে গেলে আমাদের ফার্স্ট বিজেটির সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বুঝতে হবে। এটা আমি সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বিজেটি, সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ বিজেটি। সার্কিটটা একটু বড় করে নাও, দেখো এখানে একটা ট্রানজিস্টর আছে T1, রাইট? T1 উপরে আছে ভিএস ভোল্টেজ সোর্স, একটা রেজিস্ট্যান্স আছে R1, সেটা গেছে T1 এর কালেক্টরে, T1 এর কালেক্টর থেকে গিয়েছে T2 এর বেসে, তার কালেক্টরটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে এখানেও ভিএস, এটাও ভিএস, বায়াসিং সাপ্লাই। এবার খুব কেয়ারফুলি বুঝবে, এর T2 এর কালেক্টরটা গিয়ে একটা এদিকে গেছে, আর একটা পিএনপি ট্রানজিস্টরের এমিটারে গেছে। এর কালেক্টরটা গ্রাউন্ড করা আছে, এর বেসটা আবার এখানে জোড়া আছে। আর এই T2 এর যে কালেক্টর আর এর এমিটারের জাংশন থেকে একটা রেজিস্ট্যান্স T4 এর বেসে, আর এটা হচ্ছে ভিসিসি, এটা ভিসিসি, এটা ভিসিসি, এটা লোড রেজিস্ট্যান্স। এই যে সার্কিটে কেয়ারফুলি খেয়াল করো, এই যে সার্কিটে আমার T4টা হচ্ছে পাওয়ার ট্রানজিস্টর, আর এই যে ডট দিয়ে ঘিরে দিয়েছে এইটা হচ্ছে T4 এর বেস ড্রাইভ সার্কিট। নর্মাল ট্রানজিস্টরের সঙ্গে অর্ডিনারি লজিক ট্রানজিস্টরের সঙ্গে পাওয়ার ট্রানজিস্টরের এটা একটা ডিফারেন্স, যে নর্মাল বিজেটি লজিক ট্রানজিস্টরকে জাস্ট বেসে কারেন্ট দিয়ে ড্রাইভ করা যায়, কিন্তু পাওয়ার ট্রানজিস্টরের বেস ড্রাইভ সার্কিটটা somewhat different. This is the base drive circuit encircled by the dotted line circuit. তার মানে এখানে T1, T2, T3 small transistor used for creating the base drive circuit of power transistor T4. এই T4 এর সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকে আমরা স্টাডি করব। ক্লিয়ার? হ্যালো, Yes, sir. এইবার বলো। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ওই ডট দিয়ে আমি সার্কেল করে মানে সার্কেল করে দেখিয়েছি আর কি, দিয়ে দেখিয়েছি আর কি। এইবার দেখো এই সার্কিটটা কি করে অপারেট করে, খুব কেয়ারফুলি শোনো। এটা যদি বুঝো তখন আবার যে কোয়াজি স্যাচুরেশন সেটাও বোঝা হয়ে গেল, বুঝছো? সরি, এটা যেই বুঝলে সেই এটা হচ্ছে নর্মাল সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স। দেখো এইটা গ্রাউন্ডটা ওই কমন সার্কিট করা আছে, গ্রাউন্ডটা কমন সার্কিট করা আছে, সেই হ্যাশ দিয়ে দেখানো আছে গ্রাউন্ডের মতো, রাইট? তাহলে এটা হচ্ছে নর্মাল সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এইটা যে আমার বোঝা হয়ে গেল, যদি আমি বুঝতে পারি তাহলে নেগেটিভ বেস ড্রাইভটা বোঝা হয়ে যাবে, কোয়াজি স্যাচুরেশনটাও কি করে অ্যাচিভ করা হয়, কেন করা হয়, সব বোঝা হয়ে যাবে। সুতরাং খুব কেয়ারফুলি দেখো, ফার্স্ট স্টেপ 1 এখানে লেখা আছে, স্টেপ 1 এখানে দেখো একটা স্কোয়ার ওয়েভের মতো দেওয়া আছে এরকম, পেয়েছো? রাইট? হ্যাঁ, তার মানে হাই লো, তার মানে যখন এটা হাই তখন আমি বলবো লজিক অন, লজিক ইজ হাই। যখন এটা লজিকটা লো তখন বলবো এটাকে লজিক জিরো, লজিক অন, লজিক জিরো। লজিক অন মানে এটা, লজিক জিরো মানে এটা, লজিক অন মানে এটা, লজিক জিরো মানে এটা। ক্লিয়ার? হ্যালো, Yes, sir. এইবার যখন লজিক অন হাই, এখানে বায়াসিং সাপ্লাই তো আমি দিয়েই রেখেছি, বিএস ভিএস, এটাও ভিএস, এটাও ভিএস, এটাও ভিএস। তাহলে লজিক যদি তুমি হাই করো তার মানে T1 এর বেসের হাই করেছে উইথ রেসপেক্ট টু এমিটার,
তাহলে ট্রানজিস্টার T1 টা অন, দেখো লিখেছি T1 টা অন, T1 টা যেই অন, তাহলে এখানকার বায়াসিং সাপ্লাই উইল সার্কুলেট কারেন্ট থ্রু দিস। আমি ফর দ্য টাইম বিং অ্যাজিউম করছি ওই হ্যাজ যে সাইনটা এখানে আছে এমিটারে এটা, সেটা ধরো জিরো ফর দ্য টাইম বিং, আমি ওটাকে জিরো অ্যাজিউম করছি। আমি গ্রাউন্ডে কানেক্ট করেছি, নিড নট বি কানেক্টেড গ্রাউন্ড, বাট আমি ফর দ্য টাইম বিং ফর ইজি এক্সপ্লানেশন আমি ওটাকে জিরো ধরছি। তখন ওই ভিএস সাপ্লাই এর পাওয়ার ভোল্টেজটা এখান থেকে গিয়ে এখানে ড্রেন আউট হয়ে যাবে, রাইট? বোঝা গেছে? Yes, sir. The switch is on, so the transistor will contact the current. হ্যাঁ, তার মানে T1 টা অন, যেই T1 টা অন, তাহলে বায়াসিং সাপ্লাইটা ওখান থেকে কারেন্ট সার্কুলেট করবে। তাহলে এই R1 এর যে নিচটা, এই জায়গার পোটেনশিয়ালটা কত? জিরো। আমি যদি এই ড্রপটাকে নেগলেক্ট করি, এই কালেক্টর এমিটারের মধ্যে ড্রপটা, সরি কালেক্টর আর এমিটারের মধ্যে এই T1 এর ড্রপটাকে নেগলেক্ট করি, তাহলে এখানেও জিরো পোটেনশিয়াল, সেই একই পোটেনশিয়াল ওখানে, ইজ নট ইট, রাইট? তাহলে ওইখানে জিরো পোটেনশিয়াল, তার মানে বেস অফ T2 ইজ জিরো, তার মানে T2 অফ, T2 অফ মানে T3 T4 সব অফ, ডান দিকে কোনো কারেন্ট ভোল্টেজ ট্রান্সফার হচ্ছে না, ক্লিয়ার? তাহলে হোয়েন লজিক অন, লজিক ইজ হাই, T1 টা অন, বাকি সব অফ, রাইট? এবার আমি T1 টাকে হাই ফ্রিকোয়েন্সি অন অফ করব, সেটা করার জন্য স্টেপ 2 লজিকটাকে জিরো করলাম, রাইট? লজিকটাকে জিরো করলাম, রাইট? যেই লজিক জিরো করলাম, তাহলে T1 টা অফ, আমি স্টোরেজ এফেক্টটাকে নেগলেক্ট করছি, স্টোরেজ এফেক্ট অফ T1 টাকে নেগলেক্ট করছি। তাহলে যেই লজিকটাকে জিরো করলাম, তাহলে T1 টা অফ, রাইট? Yes, sir. এবার এই ভোল্টেজটা ভিএসটা গিয়ে দেখো T2 টাকে ড্রাইভ করবে, যেহেতু এখান থেকে ড্রেন আউট হতে পারছে না, ক্লিয়ার? T2 টা অন, যেই T2 টা অন এর সরি যেই T2 টা অন, দেখো যেই T2 টা অন, যেই T2 টা অন, দেখো যেই T2 টা অন, তাহলে এই কারেন্টটা এখান থেকে গিয়ে T4 কে ড্রাইভ করবে, তখন T4 এখান থেকে এর কালেক্টর কারেন্ট ফ্লো হবে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার আর রাইট? তার মানে T3 টা এখনো পিকচারে কিন্তু আসেনি, রাইট? তার মানে যখন লজিক হাই, T1 অন, T2 T3 T4 অফ, when logic 0, T1 off, T2 on, T4 on, রাইট? এইবার আমাকে T4 টাকে অফ করতে হবে, আর T3 টা ভুলে যাও, এখন T4 টাকে অফ করতে হবে, রাইট? T4 টাকে অফ করতে গেলে T2 টাকে অফ করতে হবে, T2 টাকে অফ করতে গেলে আমার T1 টাকে অন করতে হবে, তাহলে আমি আবার লজিক অনে ফিরে যাব। এরকম করে এটাকে, এই লজিকটা অন জিরো করলে T4 টা অন হবে অফ হবে, অন হবে অফ হবে, ইজ নট ইট? Yes, sir. এই যারা ক্লাস করছো মোটামুটি সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? তার মানে আমি T1 টাকে অন অফ করলে T4 টা অন অফ হচ্ছে, রাইট? এবার হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ T3? এইবার দেখো এখানে একটা দেখানো আছে, এই স্টোরেজ চার্জটা দেওয়া আছে। এবার যখন তুমি লজিকটাকে জিরো করে T4 টাকে অন করেছি, রাইট? এবার লজিকটাকে হাই করে T4 টাকে অফ করব, কিন্তু এই স্টোরেজ চার্জ কি কিছুক্ষণ অন রেখে দেবে, তার ফলে অফ টাইমটা বেড়ে যাবে, সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সিটা কমে যাবে, সেটা আমি চাই না। তাহলে স্টোরেজ চার্জের এফেক্টটাকে রিডিউস বা এলিমিনেট করার জন্য তোমার এই T3 টাকে ব্যবহার করা হয়েছে, খুব Sir. কেয়ারফুলি। হ্যাঁ বলো। Sir, we are neglecting the storage charge for T1 and T2, but for T2, কারণ বিকজ দে আর ভেরি ভেরি স্মল ট্রানজিস্টার, T4 ইজ ভেরি বিগ ট্রানজিস্টার, তার জন্য ওটাকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি না,
ক্লিয়ার অর Okay. নট? Yes, sir. ওকে, ধরো ওই ট্রানজিস্টার গুলোর রেটিং হচ্ছে ধরো 1 অ্যাম্পিয়ার 2 অ্যাম্পিয়ার, আর এটা হচ্ছে 4000 অ্যাম্পিয়ার। ওকে, Okay. স্ট্রাকচারালি এটা অনেক বড়, রাইট? ক্লিয়ার তো? এইবার Yes, sir. ওই স্টোরেজ চার্জটাকে এলিমিনেট করার জন্য এইবার দেখো, যখন লজিক জিরো, সরি লজিক হাই, দেন T4 শুড বি অফ। যখন লজিক হাই তখন T4 শুড বি অফ, কিন্তু স্টোরেজ চার্জ অফ হতে দিচ্ছে না। তখন দেখো এইটা T3 থাকার জন্য কি হচ্ছে, এখানে তো তোমার প্লাস ভোল্টেজ রয়েছে স্টোরেজ চার্জের, তার মানে এই ভোল্টেজটা এখানে এসছে T3 এমিটারে, রাইট? আর এটা তো তুমি জিরো করেছোই তোমার সার্কিট অপারেশনে, তাহলে বেসটা জিরো রয়েছে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? বেসটা জিরো রয়েছে, তার মানে দিস ইজ হায়ার পোটেনশিয়াল দ্যান বেস। পিএনপি ট্রানজিস্টারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল এটা হায়ার হতে হবে দ্যান বেস। তখন এখান থেকে একটা বেস কারেন্ট এখানে গিয়ে এখান থেকে ফ্লো হবে, কারণ এটা অন রয়েছে। যেই বেস কারেন্ট ফ্লো হলো তখন it will circulate its own collector current. So the storage charge here will be eliminated first as a base current of T3, then as a collector current of T3. Very important to statement. You are able to understand or not? দেখো সবাই, Yes, sir. আমি আবার রিপিট করছি, যেই লজিকটাকে আমি জিরো করলাম, T4টা অন, সরি জিরো করলাম, T4 শুড বি অফ, কিন্তু স্টোরেজ চার্জ অ্যাক্রস দ্য বেস অ্যান্ড এমিটার অফ T4 will drive the transistor for some duration, increasing the uptime. To eliminate or reduce this storage charge, T3 is incorporated in the circuit. When this is zero, that is logic is high, this potential zero, logic high, this potential is zero, right? This potential is zero, then there is a higher potential due to storage charge. This will circulate a current through this as a base current of T3. আমরা জানি পিএনপির বেস কারেন্ট বাইরের দিকে যায়, তাই যাচ্ছে, and then it will circulate as collector current. So the storage charge across the parasitic capacitor of T4 will be eliminated first as a base current of T3, then as a collector current of T3. So the uptime will decrease. হ্যাঁ, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? Yes, sir. ক্লিয়ার? এইবার তাহলে এটা হচ্ছে নর্মাল সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এইবার আমরা আসবো নেগেটিভ বেস ড্রাইভ। এখানে কি করেছে? না, এই আগে পুরো সার্কিটটা আঁকিনি, এক মিনিট দাঁড়া, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সরি, এই যেখানটাতে হ্যাশ করা ছিল, রাইট, এইটাকে আমি একটা, সরি, এটাকে একটা -5 ভোল্ট ব্যাটারির সঙ্গে জুড়ে দিলাম। বোঝা গেল আর না? তার মানে এইটাকে রিমুভ করে এখানে একটা -5 ভোল্টের ব্যাটারি দিলাম। এখানে বোধহয় পার্টলি দেখিয়েছে, দেখিয়েছে কি না, না দেখায়নি। ক্লিয়ার? তার মানে এই জায়গাটাকে একটা -5, সরি 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 সরি, ভুল বলেছি এতক্ষণ, সরি একদম ভুল বলেছি। এই জায়গাটাকে এখানে একটা -5 ভোল্টের ব্যাটারি দিয়েছি। ক্লিয়ার? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার স্যার। এই পার্টটা আরেকবার বলবেন?
হ্যাঁ মানে এই সেম সার্কিট to achieve the negative base drive or to explain the negative base drive or how to implement negative base drive সেটা এক্সপ্লেন করতে গেলে এই যেটা আমি ব্লু কালার সবুজ কালার দিয়ে গোল করেছি কমন পোটেনশিয়ালটাকে যেটাকে আমি সিসি বলেছিলাম ওইখানে একটা -5 ভোল্টের ব্যাটারি জুড়বো কিরকম মানে এটা মাইনাস এটা প্লাস এটাকে গ্রাউন্ড করে দিয়ে এটাকে এখানে জুড়ে দেবো ক্লিয়ার এবার দেখো না না শুধু ওই জায়গার পোটেনশিয়ালটা আমি -5 ভোল্ট করে দিয়েছি আর কি হ্যাঁ ওটা তো আসলে ওটা এখন একটা ডিফারেন্ট পোটেনশিয়াল হয়ে গেল রেফারেন্স হচ্ছে এইগুলো এটা এটা ওটা হচ্ছে রেফারেন্স পোটেনশিয়াল কিন্তু এই পোটেনশিয়ালটা ডিফারেন্স বুঝতে পেরেছো ওই যে -5 ভোল্ট সেটা উইথ রেসপেক্ট টু দিস কমন পোটেনশিয়াল ইজ নট ইট হ্যাঁ হ্যাঁ এইবার দেখো এখানে নেগেটিভ -5 ভোল্ট দেওয়াতে কি লাভ সেম অপারেশন যখন ফার্স্টে হাই করলাম T4 অফ লো করলাম T4 অন আবার হাই করলাম সরি আবার আবার হাই করলাম সরি সরি এক মিনিট Sir, press the cross button. It will এক remove automatically. এক মিনিট দাঁড়াও, হ্যাঁ এক মিনিট দাঁড়াও। আমি না এটা অপারেশনটা একদমই ভালো জানি না আমি এটা ইউজ করি না তো 1 মিনিট রাখো That's ঠিক okay, আছে sir. No problem. হ্যাঁ, আমার এই স্মার্টফোনে খুব অ্যালার্জি বুঝেছো আমি এই ফার্স্ট টাইম ইউজ করছি বুঝলে এই জন্য খুব প্রবলেম হয় আর কি আমার ছেলে হ্যাঁ স্যার আমরা থাকে দেখেছি ক্লাসে আপনি স্যার একটা অন্য ফোন ইউজ করতেন। আমি করতে পারি না আর কি মানে আমার খুব এই জন্য করি না যে প্রচুর টাইম নষ্ট করে আর কি বুঝেছো আর কি প্রচুর টাইম নষ্ট করে হ্যাঁ ঠিক আছে এইবার দেখো এই জায়গাটাতে -5 ভোল্ট যদি দিয়ে দিই তাহলে কি বলছিলাম এটা হাই T4 অফ এটা লো T4 অন এটা হাই T4 শুড বি অফ কিন্তু T4 অফ হচ্ছিল না দিস স্টোরেজ চার্জ রাইট তার ফলে প্রথমে এখান থেকে বেস কারেন্ট যাচ্ছিল এখানে কালেক্টর কারেন্ট কমন পোটেনশিয়ালে গিয়ে এটা রিমুভ হচ্ছিল এবার এখানে নেগেটিভ -4 দেওয়া থাকে এটা প্লাস রয়েছে সো দ্য অ্যাট্রাকশন উইল বি ফাস্টার বিকজ অফ দ্য নেগেটিভ পোটেনশিয়াল হেয়ার কমন পোটেনশিয়াল থাকলেও কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু নেগেটিভ পোটেনশিয়াল দেওয়া থাকাতে the extraction of the pulling of the charge will be very faster so the this charge will be more quickly eliminated is not hello স্টোরেজ চার্জটা আর কুইকলি এলিমিনেটেড হবে আর দেখো যখন এটা অন হয়ে গেল তখন এই -5 ভোল্টটা থ্রু দিস এর বেসে কানেক্ট হবে তাই নয় কি every time T4 should be off the base of T4 is connected with a negative polarity battery through T3 and resistance RB is not it hello Yes sir. that is why it is called negative base drive every time base of T4 will be connected with a negative polarity battery through resistance RB and T3 প্রতিবার একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ বেসে ড্রাইভ হচ্ছে যতবার অফ করতে যাচ্ছি দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ কল্ড নেগেটিভ বেস ড্রাইভ ক্লিয়ার আই থিঙ্ক Yes sir. রাইট নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে quasi saturation বিজেটি ইজ অপারেটেড ইন দ্য quasi saturation ফার্স্ট হচ্ছে দেখো যে এইখানে ওইগুলো এক্সপ্লেন করেছে আর কি নেগেটিভ বেস ড্রাইভটাকে এক্সপ্লেন করেছে এই যে হোয়াই এই যে এই পয়েন্টটা আছে বিজেটি অপারেটেড ইন quasi saturation region
এই দেখো, BJT is operated in the quasi saturation. Why is quasi saturation? আমি যদি হার্ড স্যাচুরেশন করি তার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, এটা খুব ভালো করে বুঝবে আর কি। অ্যাডভান্টেজ অফ হার্ড স্যাচুরেশন, হার্ড স্যাচুরেশন করলে ভোল্টেজ ড্রপ বিটুইন কালেক্টর এন্ড এমিটার ইজ মিনিমাম, তাই তো? Yes, sir. রাইট, তাহলে পাওয়ার লসটা মিনিমাম, সেটা হচ্ছে ওই ভোল্টেজ ড্রপটা ইনটু কারেন্ট থ্রু ইট, মিনিমাম, রাইট? Yes, এটা sir. অ্যাডভান্টেজ, এটা অ্যাডভান্টেজ। এবার হার্ড স্যাচুরেশন মানে বেস কারেন্ট কম আর বেশি। হার্ড স্যাচুরেশন মানে বেস কারেন্ট বেশি করেছি না কম করেছি? কেন? তুমি ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখো, ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখো, জাস্ট ব্যাক করছে, দেখো ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো, হার্ড স্যাচুরেশন করেছি, বেস কারেন্টটা অনেক বেশি, ইজ নট ইট? এটা অফ, এটা অ্যাক্টিভ, এটা হার্ড স্যাচুরেশন, তাহলে এখানে বেস কারেন্টের অ্যাক্সিস, তাহলে বেস কারেন্ট ইজ মোর, Yes, sir. ক্লিয়ার? বেস কারেন্ট মোর, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. তাহলে বেস কারেন্ট মোর মানে, এখানটা ব্যাক করি, বেস কারেন্ট মোর মানে, বেস কারেন্ট মোর মানে এই বেস কারেন্টটা বেশি, T4 নিয়ে তো ইন্টারেস্টেড, এই বেস কারেন্টটা বেশি, তার ফলে এখানকার স্টোরেজ চার্জটাও বেশি, রাইট? তাহলে স্টোরেজ চার্জ বেশি মানে এটার অফ টাইমটাও বেশি হবে, যেহেতু স্টোরেজ চার্জ বেশি, বেশি টাইম লাগবে এটা এলিমিনেট হতে, সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ইজ লেস, ইজ নট ইট? হার্ড স্যাচুরেশন মানে ভোল্টেজ ড্রপ লেস, এটা অ্যাডভান্টেজ। হার্ড স্যাচুরেশন মানে এই প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটরের স্টোর চার্জ বেশি, রাইট? স্টোর চার্জ বেশি মানে we need more time to eliminate. So off time of T4 increases, switching frequency decreases. এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ রিজিয়নের অ্যাডভান্টেজ, একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তারপরে কি আছে দেখো, Sir, what is the advantage of hard saturation? এই যে, না অ্যাডভান্টেজ অফ হার্ড স্যাচুরেশন হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ বিটুইন কালেক্টর এন্ড এমিটার ইজ লো, যেটা বউ বললো আর কি। কিন্তু বেশি বেস কারেন্ট বলে স্টোরেজ চার্জটা বেশি, সেটা এলিমিনেট হতে বেশি টাইম লাগবে, অফ টাইম বেশি হবে, সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি কম হবে, ক্লিয়ার? Yes, sir. এইবার অ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং বিজেটি ইন দ্য অ্যাক্টিভ রিজিয়ন, অ্যাক্টিভ রিজিয়নের ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? ভোল্টেজ ড্রপ বিটুইন কালেক্টর আর এমিটার ইজ মোর, রাইট? কে Yes, sir. Yes, it is. বেশি ভোল্টেজ ড্রপ বেশি, তাহলে পাওয়ার লসটা বেশি। আর অ্যাডভান্টেজটা কি তোমরা এটা বুঝে গেছো, হার্ড তাড়াতাড়ি ডিসচার্জ হবে, বেস কারেন্ট লেস, স্টোরেজ চার্জ লেস, তাহলে তাড়াতাড়ি ডিসচার্জ হবে, সো দা অফ টাইম ডিক্রিসেস, সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিসেস। তাহলে একটাতে পাওয়ার লস বেশি, পাওয়ার লস কম, সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি লেস, আর একটাতে পাওয়ার লস বেশি, সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি মোর, রাইট? To get the benefit from both sides, the BJT is operated in the quasi saturation, BJT is operated in the quasi saturation। দেখি এখানে দেখিয়েছে কি, এক মিনিট, না এখানে ওয়েব ফর্মটা দেখায়নি, তার মানে আমি এটা আলাদা লিখে পাঠিয়ে দেবো। মানে আমি যদি প্লট করি, দেখো তো প্লট করছি, এই এক্সিসে নিলাম বেস কারেন্ট আইবি, আর এখানে নিলাম ভিসিই, এই এক্সিসে ভিসিই, এই এক্সিসে বেস কারেন্ট, তাহলে কার্ভটা এরকম হয়। তুমি দেখে টাচও করে দিতে পারো। যখন বেস কারেন্ট 0, তখন ভিসি ইকুয়ালস টু ভিসিসি, ক্লিয়ার? এইবার যেই বেস কারেন্ট বাড়াচ্ছি আস্তে আস্তে এখানে গিয়ে স্যাচুরেট করে গেছে,
এই অপারেটিং পয়েন্টটা হয় এইখানটাতে, মানে ঠিক কিছুটা কার্ভ রয়েছে, কিছুটা লিনিয়ার রয়েছে। দিস ইজ কল্ড কোয়াজি স্যাচুরেশন রিজিয়ন, দ্যাট ইজ ইন বিটুইন বেস হার্ড স্যাচুরেশন এন্ড অ্যাক্টিভ রিজিয়ন, তার মাঝামাঝি একটা জায়গায় অপারেট করা হয়। দিস ইজ কল্ড কোয়াজি স্যাচুরেশন, মানে ট্রানজিস্টরটা জাস্ট স্যাচুরেট করলো, একদম লিনিয়ার জোনের ভেরি ক্লোজ। দিস পয়েন্ট ইজ কল্ড কোয়াজি, কথাটার মিন্স নিয়ারলি স্যাচুরেশন। ক্লিয়ার? এবার ওটা যদি করি তাহলে ওই যে দুদিকের অ্যাডভান্টেজ গুলো কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজ আমরা পেতে পারি আর কি, এবং তাই করা হয় আর কি। ক্লিয়ার? টু গেট দ্য বেনিফিট অফ হার্ড স্যাচুরেশন, বেনিফিট অফ অ্যাক্টিভ স্যাচুরেশন, that is advantage, using the advantage of hard saturation, advantage of active region, will operate the BJT in the quasi saturation region. Clear? এবার how to implement quasi saturation in the real life, মানে কি করে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। ও শুধু এইটুখানি এগেছে T4টাকে আর কি, ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই আর কি। তার মানে এই সার্কিটের বাদিকে পুরো সার্কিটটা আছে, তার মানে তোমাকে পুরো সার্কিটটা আঁকতে হবে। পুরো সার্কিটটা এঁকে এইখানে, সরি, পুরো সার্কিটটা এঁকে এখানে একটা ডায়োড দিতে হবে। মাথা বেঁকে দেয়, সরি, এখানে এই হাত দিয়ে না আঁকা যাচ্ছে না, দাঁড়া, এখানে একটা ডায়োড দিতে হবে, এখানে বেঁকে দেবো, যেটা ও এখানে করেছে। এই যে এই যে এই দুদিকে মাথা বেঁকে দেওয়া মানে শর্টকি ডায়োডের সিম্বল। ক্লিয়ার? এইবার দেখো এক্সপ্লেনেশনটা তোমার হয়ে গেছে অলরেডি, বললাম না একটা বুঝলে বাকিটাই সব। এটা দেখো বাকি সব হচ্ছিল, এবার এখন কি করেছি, এখানে একটা ডায়োড দিয়ে দিয়েছি, সরি রেজিস্ট্যান্সের এদিক দিয়ে না, কিন্তু রেজিস্ট্যান্সের ডান পাশ দিয়ে, আমি বাদিক দিয়ে দিচ্ছি স্পেসটা বেশি পাওয়ার জন্য। ক্লিয়ার? এখানে ডায়োড, এই বুঝতে পেরেছো কেন রেজিস্ট্যান্সের বাদিক দিয়ে নিলাম? শুধু অ্যাকচুয়াল সার্কিটে দেখো কি আছে, মানে অ্যাকচুয়াল সার্কিটে, এই দেখো অ্যাকচুয়াল সার্কিটে দেখো কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই, একদম বেসের ওখান থেকে নিতে হবে। আমি ওখানে নিয়েছি, আমার জায়গা কম তো, ওই ডায়োডটা আঁকার জন্য আর কি। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? চলে এসেছে পরে, কিন্তু আমি এতটুকু জায়গায় আঁকতে পারছি না, স্ক্রিনটাকে বড় করলে আবার পুরো সার্কিটটা আউট হয়ে যায় আর কি। হ্যাঁ, আবার আমি ওই বাদিক দিয়ে আঁকছি, রাইট? এইবার তুমি যদি দেখো আমার বাকি সব হচ্ছিল, T1টা অন, T2 T3 T4 অফ, T1টা অফ, T2 অন, T4 অন, আবার T1টা অন, তখন T3টা অন, রাইট? আমি আবার ফার্স্ট স্টেপ থেকে যাচ্ছি, T1টা হাই, T1টা হাই, তার মানে T4 অফ, T1টা লো, T4 অন। আমি তো অন ট্রানজিয়েন্টে এখন ইন্টারেস্টেড, রাইট? কারণ আমি তো এটাকে অন করছি ইন দ্য কোয়াজি স্যাচুরেশন মোডে, রাইট? যেই T2টা অন, এর বেস কারেন্টটা যাচ্ছে, বেস কারেন্ট আস্তে আস্তে বাড়ছে। প্রথমে এটা কাট অফ রিজিয়নে থাকবে, T4 সাফিসিয়েন্ট হয়নি, আস্তে আস্তে বেস কারেন্ট বাড়ছে, সো ইট উইল গো ইনটু অ্যাক্টিভ রিজিয়ন। যখন অ্যাক্টিভ রিজিয়নে যাবে তখন পোটেনশিয়াল পোলারিটি মার্কিং করে, এটা প্লাস এটা মাইনাস, আর এটা মাইনাস এটা প্লাস, এটা অ্যাক্টিভ রিজিয়নের পোলারিটি, রাইট?
তখন ওই শর্টকি ডায়োডটা কি রিভার্স বায়াসড, অ্যানোড নেগেটিভ, ক্যাথোড পজিটিভ, নেগেটিভ রিভার্স বায়াসড, তাহলে ওটা দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না, তাহলে বেস কারেন্ট আস্তে আস্তে বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে জাস্ট যে স্যাচুরেশনে ঢুকলো, স্যাচুরেশন মোডে এটা প্লাস হয়, এটা মাইনাস হয়, এটা প্লাস হয়, এটা মাইনাস হয়। যেই স্যাচুরেশনে গেল এটা প্লাস এটা মাইনাস, তখন এই ডায়োডটা কন্ডাক্টিং, দেন কারেন্ট উইল বি বাইপাসড অ্যাজ এ কালেক্টর কারেন্ট। এটা অলমোস্ট শর্ট সার্কিটেড। শর্টকি ডায়োডের ভোল্টেজ ড্রপ ইজ ভেরি লো, তার ফলে একটা সময়ের পর এই বেস কারেন্ট এদিক দিয়ে যাবে না, আমি ট্রানজিস্টরটাকে আর বেস কারেন্ট বাড়াতেই পারবো না, এইখান থেকে পৌঁছাবে। ক্লিয়ার অর নট? এখানেই ক্লাম্প হয়ে থাকে। ক্লিয়ার? তার মানে ওই T4 এর কালেক্টর আর বেসের মধ্যে ডায়োডটা থাকার জন্য ও অ্যাক্টিভ রিজিয়নে যতক্ষণ ছিল তখন ওই ডায়োডটা রিভার্স বায়াস, যে এই ফরওয়ার্ড বায়াস এই স্যাচুরেশন রিজিয়নে জাস্ট ঢোকার মানে এটা প্লাস হয়ে গেল, সরি এটা প্লাস হয়ে গেল, এটা মাইনাস হয়ে গেল, ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস, ডায়োডটা অন, তখন এদিকের কারেন্ট আর বেস কারেন্ট যাবে না, এদিকের কারেন্টটা কালেক্টর কারেন্ট হিসেবে ফ্লো হবে। সো ট্রানজিস্টরটা আরেকবার বলো। বেস কারেন্ট বাড়বে না, যেহেতু বাড়বে না তাহলে ওটা একটা জায়গায় ক্ল্যাম্পড হয়ে গেল আর কি, মানে ওই পোটেনশিয়াল ড্রপের বিটুইন কালেক্টর এমিটার আর ওটা চেঞ্জ হবে না আর কি। এইভাবে কোয়াজি স্যাচুরেশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় ইন রিয়েল লাইফ। তার মানে একই সার্কিট অ্যানালাইসিস দিয়ে সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স হয়ে যাবে, বুঝতে পারলে? নেগেটিভ বেস ড্রাইভ হয়ে যাবে, কোয়াজি স্যাচুরেশন। নেক্সট পয়েন্ট, কোনো অসুবিধা হলে বলো, এখানে সব লেখা, সরি এখানে সবাই সব লেখা আছে। নেক্সট পয়েন্ট, এইখানে ওসব এক্সপ্লেন করা আছে আর কি। নেক্সট পয়েন্টটা কি আছে দেখো, সেফ অপারেটিং এরিয়া। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে সেফ অপারেটিং এরিয়া। সেফ অপারেটিং এরিয়া is a area as bounded by several conditions as given by the manufacturer. এটাকে বলা হয় সংক্ষেপে এস ও এস ও এ এস এস ও এ সেফ অপারেটিং এরিয়া। এইটা হচ্ছে সেই এরিয়াটা। তার মানে তোমার সব সময় অপারেটিং পয়েন্টটা এই এরিয়ার মধ্যে হতে হবে স্যার, অপারেটিং পয়েন্টটা এই এরিয়ার মধ্যে হতে হবে, এই এরিয়ার মধ্যে হতে হবে। এটা কি দিয়ে বাউন্ডেড দেখো, বাউন্ডেড বাই, এটা হচ্ছে কালেক্টর কারেন্ট অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে কালেক্টর কারেন্টের আইসি কালেক্ট কারেন্টের অ্যাক্সিস, এটা ভিসি। তার মানে এটা হচ্ছে প্লট অফ এদিকে কালেক্টর কারেন্ট, এটা হচ্ছে জিরো, এটা লেখেনি, দিস ইজ জিরো। এই ওয়েটাকে বলা হয়, এখানটা লেখা নেই আর কি, ওয়েটাকে বলা হয় পিক কারেন্ট লিমিট, ও এ, এটা হচ্ছে পিক কারেন্ট লিমিট। তাহলে ম্যানুফ্যাকচারার বলে দিয়েছে যে আমার এই বিজেটিটা দিয়ে এর বেশি কালেক্টর কারেন্ট যাবে না, এটা কালেক্টর কারেন্টের অ্যাক্সিস, মিটে গেল, ভেরি সিম্পল। এবি লাইনটাকে বলা হয়, এটা এক মিনিট রাখো, ঠিক আছে ওই একই কথা আর কি, এবিটাই পিক কারেন্ট লিমিট, বেসিক্যালি তো তাই, মানে এখানেও যা কারেন্ট এখানেও তাই কারেন্ট। ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ, মানে তোমার এতেও যা কারেন্ট বিতেও সেই কারেন্ট, এটা স্ট্রেট লাইন তো, তার মানে এবিটা হচ্ছে পিক কারেন্ট লিমিট, রাইট? আর জিরো এটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য পিক কারেন্ট, রাইট? তার মানে আমার বিজেটিটা দিয়ে এর বেশি কারেন্ট ফ্লো হবে না। নেক্সট হচ্ছে বিসি। বিসিটা তাকে বলা হয় পাওয়ার লিমিট, বিসিটাকে বলা হয় পাওয়ার লিমিট। তার মানে কি, তুমি যদি এইখানে অপারেট করো, বিজিটিটাকে এইখানে অপারেট করো, তাহলে বিজিটি কত পাওয়ার হ্যান্ডেল করবে? এটা হচ্ছে কারেন্ট, এটা হচ্ছে ভোল্টেজ, দিস ইনটু দিস, তাই তো?
এবার যদি তুমি পিক কারেন্ট দেখাতে একটু মুশকিল, দাঁড়া, ধরো, হ্যাঁ, এবার ধরো তুমি বিজেডিটাকে, এটা কিন্তু আমার পিক কারেন্ট লিমিটের এক্সটেনশন, তুমি যদি এই ডট এখানটাতে অপারেট করো জাস্ট এর নিচে, মানে ইন বিটুইন দিস লাইন এন্ড দিস লাইন, তাহলেও দেখো আমার পিক কারেন্ট লিমিটের মধ্যে থাকছে, ইজ নট ইট? আর ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ যেটা অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটা এটা তার মধ্যেই আছে, ইজ নট ইট? তা সত্ত্বেও যা পাওয়ার হ্যান্ডেল করবে, বিজেটি উইল বি ড্যামেজড। ওরা এক্সপেরিমেন্ট করে করে দেখেছে, ওরা দেখেছে যে বিসি লাইনের উপরে যাওয়াই যায় না, যদিও সেটা ভোল্টেজ লিমিটের মধ্যে থাকে, যদিও সেটা কারেন্ট লিমিটের মধ্যে থাকে। দিস ইজ কল পাওয়ার লিমিট। তার মানে ইউ শুড অপারেট আইদার অন দ্য লাইন বি অর বিলো লাইন বিসি। ক্লিয়ার? টেস্ট করে করে দেখেছে আর কি। আর এই সিডিটা ইজ কল্ড সেকেন্ড ব্রেকডাউন লিমিট। সিডি ইজ কল্ড ফার্স্ট সেকেন্ড, এটাকে বলা হয় সেকেন্ড ব্রেকডাউন লিমিট। সেকেন্ড ব্রেকডাউন লিমিট এই সিডি, এটা। এবার দেখো, কেউ যদি এখানে অপারেট করে, এখানে দেখো পিক কারেন্ট লিমিটের মধ্যে, পিক ভোল্টেজ লিমিটের মধ্যে, রাইট, বিজেটিটা পুড়ে যাবে। সেকেন্ড ব্রেকডাউন কি পরে আসছি, ওরা টেস্ট করে দেখেছে আইদার ইউ শুড লাই অন দ্য লাইন সিডি অর ইন বিটুইন হেয়ার। তার মানে দিস ইজ এ area bounded by certain limitations or certain condition. This is a peak current limit, this is power limit, this is second breakdown limit, this is peak voltage limit. মানে এর বেশি কালেক্টর এমিটারের মধ্যে ভোল্টেজ আমি বাড়াতে পারবো না। ভেরি সিম্পল। আরেকবার বলো। না, ওটা রিলেটিভ ব্যাপার, ওটা ঠিক এক্স্যাক্টলি কত নিড নট বি সেম, বাট রিলেটিভ ব্যাপার, একটা বাড়ছে একটা কমছে, কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে, অপারেটিং পয়েন্টে গিয়ে হয়তো বা সমান হতেও পারে, বাট নো গ্যারান্টি, রাইট? হ্যাঁ, এইবার, সরি আবার অফ হয়ে গেল, জাস্ট 1 মিনিট। এবার দেখো, উম, এইবার আছে সেকেন্ড ব্রেকডাউন কি। আর এটা তো ডিটা এক্সপ্লেন করার দরকার নেই, কারণ এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ দ্যাট উই ক্যান অ্যাপ্লাই বিটুইন কালেক্টর অ্যান্ড এমিটার, কারণ অ্যাক্সিসটাই ভিসিই, রাইট? অ্যাক্সিসটাই আমার ভিসিই, so maximum voltage we can apply between collector and emitter. এবার সেকেন্ড ব্রেকডাউনটাকে একটা আলাদা করে বলতে হবে। দেখো এখানে লিখেছি কিনা জানি না, আমি পরে দেখি, যদি না লেখে তো আমি লিখে পাঠিয়ে দেবো আর কি। সেকেন্ড ব্রেকডাউন হচ্ছে এমনই একটা ফেনোমেনা দ্যাট হ্যাপেন্স অনলি ইন বিজেটি আউট অফ অল ট্রানজিস্টার্স। এটা শুধু বিজেটিতেই ঘটে, আরো এক একটা ডিভাইসের স্লাইড ঘটে, যেমন আইজিবিটিতেও ঘটে, খুব অল্প, সেটা একদম ধরার মধ্যে না। বাট বিজেটি ইজ দ্য অনলি পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস হুইচ সাফার ফ্রম দ্য প্রবলেম অফ সেকেন্ড ব্রেকডাউন। সেকেন্ড ব্রেকডাউন, হোয়াট ইজ সেকেন্ড ব্রেকডাউন? ধরো আমাকে যে রেস্ট্রিকশনটা কোম্পানি বা ম্যানুফ্যাকচারার বলে দিয়েছে, সেটা এটা ছিল, এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, এটা আমি এখন আসছি না, রাইট? আমি সেই কথাটা শুনিনি, এবি এর থেকে বেশি কারেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছি, বিজেটি উইল বি ড্যামেজড। লাইন যেখানে থাকতে বলেছিল সেটা শুনিনি, বিজেটি উইল বি ড্যামেজড। ভোল্টেজ দিতে বলেছিল তার থেকে বেশি দিয়েছি, বিজেটি উইল বি ড্যামেজড। এইটাকে বলা হয় যে আমরা বলি বিজেটিটার ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। ফার্স্ট কথাটা কেউ করে না, রাইট, ইউজ করে না আর কি, ট্রানজিস্টারটা ব্রেকডাউন হয়ে গেছে আর কি। তো তুমি সেখানে তোমার বোঝার জন্য বললে ওইটা ব্রেকডাউনটাকে বলা হয় সাপোজ ফার্স্ট ব্রেকডাউন। নর্মাল অন্য এনি আদার রিজন, it break down due to any other reasons, right? During one condition or during turn on condition or during under steady state condition. অন করতে গিয়ে পুড়ে গেল, কিছুক্ষণ অন থাকা অবস্থায় পুড়ে গেল, এইটাকে বলা হয় যে বিজেটিটা ব্রেকডাউন হয়েছে, and that is called ফার্স্ট ব্রেকডাউন। ফার্স্ট কথাটা ইমপ্লাইড কেউ ধরে না। সেকেন্ড ব্রেকডাউন
that happens, second breakdown that happens only in BJT, only in BJT, only during the turn up of the BJT. Repeating, second breakdown happens only in BJT and that happens during the turn off of BJT. একটা বিজিটিকে আমি অন করেছিলাম, অন ট্যানজিয়েন্ট গেছিল, অন অবস্থায় 2 ঘন্টা রেখেছিলাম, কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু কোনো একটা স্টেট থেকে অফ করতে গেলে পুড়ে যায়। তার কারণ ডিউরিং টার্ন অফ দ্য কারেন্ট উইল ডিকে থ্রু দ্য বিজেটি, তাই তো, কারেন্টটা আস্তে আস্তে কমছে, কিন্তু এই কারেন্টটা যে ডিকে হয় বিকজ অফ দ্য একটা ইনহেরেন্ট প্রপার্টি এটা বিজেটির, কারেন্টটা হোল বেস রিজিয়ন দিয়ে ডিকে করে না। ধরো এটা আমার বেস, এটা কালেক্টর, এটা এমিটার, তাহলে কারেন্টটা যখন লোড কারেন্টটা আস্তে আস্তে কমছে, রাইট, এই ডিকেটা হোল বেস জাংশন দিয়ে হয় না, এটা লোকালাইজড বেস দিয়ে হয়। তার মানে স্মল এরিয়া অফ দ্য বেস উইল বি কন্ডাক্টিং ডিউরিং দ্য টার্ন অফ অফ দ্য বিজেটি ডিউ টু দ্য ইনহেরেন্ট প্রপার্টি অফ দ্য বিজেটি, এটা একটা ইনহেরেন্ট প্রপার্টি। তার ফলে কি হয়, যখন কারেন্টটা ডিকে করে ডিউরিং টার্ন অফ, the current flow through the small area of the base producing high current density, temperature rise will be melt and that current path will be melted and hot spot will be generated and BJT will be damaged. This is called second breakdown. Why second breakdown? আমি যখন টার্ন অন করেছিলাম কোনো সমস্যা হয়নি, তখন অন রেখেছিলাম 2-4 ঘন্টা কোনো সমস্যা হয়নি, কিন্তু অফ করতে গেলে পুড়ে যাবে। ওরা টেস্ট করে দেখেছে যে, ওরা টেস্ট করতে গিয়ে দেখেছে যে যদি এখানে অপারেট করি কোনো সমস্যা হয় না, এখানে অপারেট করতে গেলে পুড়ে যায়, যদিও কারেন্ট লিমিটের মধ্যে থাকে, ভোল্টেজ লিমিটের মধ্যে থাকে। ক্লিয়ার? তার মানে ডিউরিং টার্ন অফ দ্য কারেন্ট ডিকেস থ্রু দ্য স্মল এরিয়া অফ দ্য বেস প্রডিউসিং হাই কারেন্ট ডেন্সিটি, তার ফলে যে কারেন্টের পাথটা ওটাতে হাই কারেন্ট ডেন্সিটির জন্য হাই টেম্পারেচার রাইজ হয়, ওই জাংশনটা মেল্ট করে ওই একদম ওয়েল্ডিং করলে যেমন হয় একটু বুদবুদের মতো উঠে, জাস্ট ওখানটাতে একটা স্পট তৈরি করে, দ্যাট ইজ কল হট স্পট, HOT SPOT, and the BJT will be damaged. This is called second breakdown and this is very predominant only in BJT. অন্য কোনো পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে এটা খুব একটা কিছু হয় না। নেক্সট লাস্ট পয়েন্ট, এটা তো বলেছি ডিটা পিক ভোল্টেজ লিমিট। 7 পয়েন্টটা গেইন অফ বিজেটি, gain of BJT defined by beta equals to IC by IB and it is defined in the active region and linear region, and in this region the transistor work as an amplifier and beta definition is valid only in the active region. This is very poor. এটা তো বিজেটির নিজস্ব প্রপার্টি, যেটা 10 থেকে 15 বেশি হয় না, 10 to 15 লিখেছি কিনা জানি না আর কি। এবার এই প্রবলেমটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য Darlington connection is used to avoid the problem of low gain problem of BJT. The transistor are used in cascade mode and this whole package is called Darlington pair connection. Darlington, DRLING লিখেছি কিনা জানি না, লেখিনি বোধহয়। Darlington pair connection, ডার্লিংটন দেখে নিও আর কি, ডার্লিংটন পেয়ার কানেকশন। এখানে কি হয় দেখো, এটা একটা প্যাকেজ, এটা কালেক্টর, এটা বেস, এটা এমিটার, এই হোল প্যাকেজটাকে বলা হয় ডার্লিংটন। কি করা হয়েছে, এটা একটা ট্রানজিস্টর T1, এটা একটা ট্রানজিস্টর T2, এই বেস কমন বায়াসিং সাপ্লাই বলে, এর কালেক্টরে দেওয়া হয়েছে, এর কালেক্টরে দেওয়া হয়েছে, আর এর এমিটার কারেন্টটা দিয়ে আলটিমেটলি এর বেস কারেন্টকে ড্রাইভ করা হয়েছে। তাহলে প্রথমে কি করা হয়, এটাকে অন করা হয়, এটাকে অন করা হলে এর রেসপেক্টে এখানে প্লাস দিলে এর হয়, তাহলে এর কালেক্টর কারেন্টটা ফ্লো হয়, কি এর বেসকে ড্রাইভ করে, তখন এর কালেক্টর কারেন্ট ফ্লো হয়। তার ফলে কি হয়, দেখানো যায় যে এই ট্রানজিস্টরের গেইন যদি বিটা 1 হয় আর এর গেইন যদি বিটা 2 হয়, তো
the overall gain of this package is almost proof করা যায় beta 1 equals to beta 2. তোমাদের এই ভীমরার পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স বইটা আছে? পিএস ভীমরা, যেটা মেশিন সেলেক্টেড ভীমরার বই হয় না, সেম অথর, ওই বইটা জোগাড় করো। কারণ আমার পার্টে যতটা না হেল্প লাগবে, ওই অন্য যে সার্কিট অ্যাপ্লিকেশন পার্টে বা তোমরা যারা গেট ফেড দেবে, ইট ইজ এ ভেরি ভেরি গুড বুক। একটাও ভুল নেই, বেসিক ডেভেলপ করার জন্য খুব ভালো বই। তারপরে তোমরা অনেক ভালো বই পড়ো, নেদমোহন যেটা লাল রঙের বইটা আছে, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর সব থেকে একটা শক্ত বই। বাট প্রথমে তোমাকে পিএস ভীমরা পড়তেই হবে। ওই ওই পিএস ভীমরা খুব দাম না, 350 টাকা বোধহয় দাম, এরকম বা 400 টাকা আর কি। বেস্ট হচ্ছে কিনে নেওয়া আর কি, বুঝেছো আর কি। এবারে ওইখানে কিন্তু প্রুফটা দেওয়া আছে, ওই জন্য আমার এখানে আর দিনই আর কি, যে কি করে এটা বিটা ওভারঅল ইকুয়ালস টু বিটা 1 ইকুয়ালস টু বিটা 2। এবার এর গেন যদি 10 হয়, এর গেন যদি 10 হয়, এর গেন যদি 15 হয়, তাহলে ওভারঅল গেল অ্যাপ্রক্সিমেটলি 150 এর আশেপাশে হয়, রাইট? তার ফলে তোমার এর ওভারঅল গেইনটা হবে এর কালেক্টর কারেন্ট আর এই বেস কারেন্ট। বুঝতে পারছি? তার মানে ওভারঅল গেইনটা হবে এই কালেক্টর কারেন্ট আর এই কত বেস কারেন্ট দিয়েছিলাম প্যাকেজে। আমি তো এটা দেখতে পাচ্ছি না, এটা তো ভিতরে রয়েছে। As a package, this is final collector current and this is base current. This ratio is beta overall and it is approximately beta 1 into beta 2. So this is all about BJT. Next হচ্ছে আমাদের নেক্সট দিন আমরা করব সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ার আর কি, রাইট? এর মধ্যে তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম আছে? হ্যাঁ, তাহলে এই যতটা পড়ানো হয়েছে, বুঝেছো আর কি, ততটা তোমরা একটা রিভাইজ করো, অপারেশন গুলো দেখো। যদি কোনো প্রবলেম হয়, বুঝতে পেরেছো, তাহলে আমাকে আবার বলো আর কি, বুঝছো। আর আমি চাচ্ছি আচ্ছা, আমি দেখতে মোটামুটি কতজন ক্লাস করছো আজকে? কত কত আচ্ছা, নর্মালি কতজন করে? না মানে আমি একটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমার টার্গেট ছিল যে নভেম্বরের মধ্যে সব ডিভাইস গুলো শেষ করা, কারণ তোমরা টাইম দিলে হবে, আমি ফ্রি। বুঝতে পেরেছো? তাতে কি হবে, অনেকটা টাইম হাতে পাওয়া যাবে। তোমরা যারা গেট ফেট দিতে দাও, তারা আরেকটু বেশি হায়ার এসে পড়াশোনা করতে পারবে আর কি। বুঝতে পেরেছো আর কি? সেইভাবে তোমরা ক্লাস করে যদি দাও আর কি, আমি করে দিতে পারি। আর এই পুরো ডিসকাশনের মধ্যে কোনো অসুবিধা হলে বলো। আর যেখানে যেখানে আমি নোটটা দেখে নিই, আমি তো আর পড়িনি, যে আর কি কি লিখে পাঠানোর দরকার আমি পাঠিয়ে দেবো আর কি। আমি জাস্ট টু স্টার্ট যে থ্রি টাইপস অফ সুইচ উই হ্যাভ ডিসকাসড। একটা হচ্ছে আনকন্ট্রোলড, যেখানে অন অ্যান্ড অফ হয় বাই দ্য পাওয়ার সার্কিট, যেমন ডায়োড। কন্ট্রোল সার্কিটের কোনো রোল নেই, বিকজ ইট ইজ আনকন্ট্রোল। অ্যানোড পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড, ডায়োড অন, তার জন্য ওটাকে বলা হয় আনকন্ট্রোল রেকটিফায়ার। দেন বলেছিলাম সেমি কন্ট্রোল, যে কন্ট্রোল সার্কিট দিয়ে এটাকে অন করা যায়, কিন্তু অফ করার কোনো ক্ষমতা নেই। পাওয়ার সার্কিট উইল ডিক্টেট দ্য অন অ্যান্ড অফ অর বাই সাম আদার মিনস, সেটাকে বলা হয় সেমি কন্ট্রোল। মানে তুমি পার্শিয়ালি ডিভাইসটাকে কন্ট্রোল করতে পারছো, কি যে ডিভাইসটাকে অন শুধু করতে পারছো, অফ করতে পারছো না, ফুললি কন্ট্রোল না। দেন বলেছিলাম ফুললি, তাহলে আনকন্ট্রোল ডিভাইস হচ্ছে ডায়োড, আর সেমি কন্ট্রোল ডিভাইস হচ্ছে সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ার, যেটা আমরা শুরু করবো নেক্সট, রাইট? দেন হচ্ছে তোমার ফুললি কন্ট্রোল রেকটিফায়ার, যেমন আমরা পড়ে ফেলেছি অলরেডি, বিজেটি। এমিটারের রেসপেক্টে বেসে দিলে অন হয়, এমিটারের রেসপেক্টে বেসে জিরো করলে অফ হয়। একটু টাইম নিতে পারে, তার মানে কন্ট্রোল সিগন্যাল দিয়ে আমি এটাকে অন অ্যান্ড অফ করতে পারি। সো বিজেটি ইজ এ ফুললি কন্ট্রোল ডিভাইস। পরে দেখবো মসফেটও তাই, রাইট? তাহলে এর মধ্যে আমরা আনকন্ট্রোল ডিভাইস পড়েছি, আর সেমি কন্ট্রোল ডিভাইস পড়েছি। এবার হচ্ছে ফুললি কন্ট্রোল ডিভাইস, এটাকে বলা হয় সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ার, এসসিআর। নাম শুনেছো? আমি এই যে
স্টার্ট করে দিচ্ছি আর কি, নাহলে সময়টা কাজে লাগে। সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ার, তার মানে এটা একটা কন্ট্রোল ডিভাইস। এটা একটা 4 লেয়ার ডিভাইস হ্যাভিং অল্টারনেটিং এনপিএন এনপিএন জাংশন। দেখো এনপিএনপি, এটা হচ্ছে বোঝার জন্য ছবিটাকে ফ্ল্যাট করে এঁকেছি, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু রিয়েল লাইফে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম, ওই একই রকম। এখানে গেট আর ক্যাথোডের মধ্যে একটা সিগন্যাল দিতে হয়, কন্ট্রোল সিগন্যাল। এখানে সেই ডিস্টেন্সটা দেখো খুব মিনিমাম হয়, আর এখান থেকে নিলে অনেকটা ডিস্টেন্স হয়। সেই বেস আর এমিটারকে যেমন স্যান্ডউইচ করেছিলাম, মনে আছে? হ্যালো, এই দেখো এখানেও তাই করেছি, এখানেও এনপিএন এনপি, কিন্তু আমি আমার বোঝার জন্য আমি এই স্ট্রাকচারটাকে ইউজ করব, তাহলে বুঝতে সুবিধা হয়। এবার দেখো, আমি যখন অ্যানোড পজিটিভ, দেখো এখানে কয়টা আছে? 4 লেয়ার ডিভাইস হ্যাভিং 3 জাংশনস, J1 J2 J3, রাইট? এর কন্ডিশন কি? যখন অ্যানোড ইজ মেড পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড, the SCR is called forward biased, but it will not conduct any current. It is ready to conduct current, কিন্তু forward biased। ডায়োডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছিল? অ্যানোড পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড দিলে ও ফরওয়ার্ড বায়াসড হয়ে কারেন্ট কন্ডাক্ট করছিল। এ ফরওয়ার্ড বায়াসড কিন্তু উইল ওয়েট ফর এ কন্ট্রোল সিগন্যাল। তাহলে আমি যদি এখানে প্লাস দিই, আমি যদি এখানে প্লাস ভোল্টেজ দিই, এখানে মাইনাস দিই, রাইট? সাপোজ আমি 30 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করেছি ফর এক্সাম্পল, দিস 30 volts will drop across this junction আর this junction, তাই তো? তাহলে J3 এটা প্লাস, এটা মাইনাস, J2 এটা প্লাস, এটা মাইনাস, J1 এটা প্লাস, এটা মাইনাস। তারপরে J3 নিচে প্লাস উপরে মাইনাস, J2 নিচে মাইনাস, নিচে প্লাস উপরে মাইনাস, আর J1 নিচে প্লাস উপরে মাইনাস। তার মানে J3 জাংশনটা কি হবে? ফরওয়ার্ড বায়াসড, J2 টা রিভার্স বায়াসড, J1 টা ফরওয়ার্ড বায়াসড, তাই তো? পিএন জাংশনের পি পজিটিভ হলেই ফরওয়ার্ড বায়াসড হয়, clear or not? When forward voltage is applied without any control signal, গেটে দেওয়া হয় কন্ট্রোল সিগন্যাল, এখানে কিছু দিইনি, তাহলে পি প্লাস এইভাবে তো হয়, প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস, তাই তো হয়েছে? প্লাস মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস, তার মানে P1 প্লাস N মাইনাস ফরওয়ার্ড বায়াস জাংশন J3 ফরওয়ার্ড বায়াসড, N প্লাস P মাইনাস এটা রিভার্স বায়াসড, P প্লাস N মাইনাস J1 ফরওয়ার্ড বায়াসড। ক্লিয়ার অর নট? রাইট? তার মানে দুটো জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াসড, J2 টা রিভার্স বায়াসড। এইবার J2 টাকে আমি যদি ফরওয়ার্ড বায়াস করতে পারতাম, তাহলে কি হতো? কারেন্ট কন্ডাক্ট করতো ফ্রম অ্যানোড টু ক্যাথোড। আমার তো 3টে জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াস হলেই কারেন্ট কন্ডাক্ট করতো, তাই তো? কে অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে কারেন্ট যেত, আমার এখানে অ্যানোড, তার মানে সিম্বলিক্যালি এসসি এর সিম্বল হচ্ছে এটা। তার মানে যদি অ্যানোড পজিটিভ করি, যদি অ্যানোড পজিটিভ করি রেসপেক্ট টু ক্যাথোড, তাহলে ইট উইল নট কন্ডাক্ট এনি কারেন্ট, কোনো কারেন্ট যাবে? হ্যালো, না স্যার। কারণ J3 J2 এটা ভেরি সিম্পল কোশ্চেন, অলরেডি একবার গেটেও এসেছিল যে রিভার্স বায়াস মোডে কোন জাংশনটা কি বায়াসড, আমি পরে আসছি আর কি, আমি ফরওয়ার্ড বায়াসটা বলেছি। এইবার ফরওয়ার্ড বায়াস দিলে
device is ready to conduct, but it will not conduct because of the J2 junction which is reverse biased. Right? Very simple. এইবার আমি রিভার্স বায়াসটা অ্যাপ্লাই করলাম। কি করলাম? ক্যাথোড সরি কি করলাম? ক্যাথোড প্লাস অ্যানোড মাইনাস। তাহলে এই ভোল্টেজটা কি হবে? প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস, এভাবে ড্রপ করবে জাংশনের অ্যাক্রসে। তার মানে এন প্লাস পি মাইনাস কি রিভার্স বায়াসড জিওনটা, পি প্লাস এন মাইনাস ফরওয়ার্ড বায়াসড, এন প্লাস পি মাইনাস রিভার্স বায়াসড। এই জাস্ট 1 মিনিট। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ আমি ক্লাস নিচ্ছি বুঝলে। দেখো একটু কি আসে নিচে, দাঁড়াও তুমি একটুখানি বাজে পাঠাও না, আমি ক্লাস নিচ্ছি বুঝলে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই সরি, হ্যাঁ তাহলে আমি যদি রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি তাহলে J1টা রিভার্স বায়াসড, J3টা ফরওয়ার্ড বায়াসড এন্ড J2 সরি J3টা রিভার্স বায়াসড, J2টা ফরওয়ার্ড বায়াসড। ক্লিয়ার? Yes, sir. হ্যালো, এটাই গেট এসেছিল। ভেরি সিম্পল, এত সোজা আসে না আর কি। যে যদি এসসি রিভার্স বায়াসড হয় তাহলে কোন জাংশনটা রিভার্স বায়াসড, কোন জাংশনটা ফরওয়ার্ড বায়াসড, বোঝা গেছে? Yes, sir. রাইট? তার মানে আমি এটা প্লাস সরি এটা প্লাস এটা মাইনাস করলেও কারেন্ট যাবে না, আর এটা প্লাস এটা মাইনাস করলেও কারেন্ট যাবে না, আর কারেন্ট যাবে না। রাইট? সো that is why it is called a control device. কখন কারেন্ট যাবে? যদি আমি ফার্স্ট কেসে J2টাকে ফরওয়ার্ড বায়াস করতে পারি আর সেকেন্ড কেসে J1 J3টাকে ফরওয়ার্ড বায়াস করতে পারি। তাহলে গেট সিগন্যাল কি করে? তাহলে নর্মাল কি করে ওয়ার্ক করে? অনেকগুলো মেথড আছে যেগুলো আমরা আস্তে আস্তে ডিসকাস করব। যে কি করা হয়, যে এই J2টাকে ফরওয়ার্ড বায়াসড কি করে করা হয়, যে প্রথমে অ্যানোড পজিটিভ নর্মাল যেটা করা হয় আর কি, অ্যানোড পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড। এবার ক্যাথোডের রেসপেক্টে গেটে পজিটিভ ভোল্টেজ দেওয়া হয়, দিলে ওই J2টা ফরওয়ার্ড বায়াসড হয়। যেই ফরওয়ার্ড বায়াসড হয় দেন it will conduct current from anode to cathode. তার মানে অ্যানোড পজিটিভ, দেখো অ্যানোড পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড, ক্যাথোডের রেসপেক্টে গেটে সিগন্যাল পজিটিভ সিগন্যাল, ক্যাথোডের রেসপেক্টে গেটে পজিটিভ ভোল্টেজ, দেন ইট উইল কন্ডাক্ট কারেন্ট। সো এই গেট সিগন্যালটাকে যে উইথড্র করি তাহলে এটা ধরে নিচ্ছি ফর দ্য টাইমিং এটা অফ হয়ে যায়, কিন্তু রিয়েল লাইফে কিন্তু অফ হয় না, কিন্তু আমরা আপাতত ধরে নিচ্ছি আর কি। তারপরে নর্মাল টার্ন অন প্রসিডিয়ার কি? অ্যানোড ইজ মেড পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড, then J1 and J3 is forward biased, and when gate signal is applied, positive voltage is applied at gate with respect to cathode, then current flows from anode to cathode. Current flows from anode to cathode. Once the SCR is turned on, then the gate loses control over the device. That is why it is called semi-control device. গেটের আর কোনো রোল নেই। হাউ টু মেক টার্ন অন সেটা আমরা পরে আসবো আর কি। এই অবধি বোঝা গেছে কি? তার মানে ওই ক্যাথোডের রেসপেক্টে গেটের সিগন্যাল দিলে J2টা ফরওয়ার্ড বায়াসড হয়। কি করে ফরওয়ার্ড বায়াসড হয় আমি কিন্তু এখন ইন্টারনালি দেখিনি, কিন্তু ফর দ্য টাইম বিং ধরে না ওটা হয়, আমি পরে আসবো আর কি। ফর দ্য টাইম বিং ওটা হয়। রাইট? এইবার এখানে দেখো লেখা দেওয়া আছে যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ SCR, পুরো ওই কথাগুলোই লেখা আছে প্রবাবলি। এটা দেখো, when anode is made positive with respect to cathode, then SCR will be forward biased, then turn on। হ্যাঁ ঠিকই লেখা আছে আর কি। এইবার এখানে যেটা লেখা আছে যে when anode is made positive with respect to cathode,
and a positive voltage is applied at gate with respect to cathode, then SCR will be conducting. Once it is conduct, the gate loses control over the device, and the SCR can be brought back only in the off state only by reducing the forward current below the holding current. নতুন টার্ম আসলো, হোল্ডিং কারেন্ট। হোয়াট ইজ হোল্ডিং কারেন্ট এখন আমরা জানি না, আপাতত জানো it is a minimum current that is required to keep the SCR in on condition, রাইট? তুমি গেট সিগন্যাল দিয়ে ডিভাইসটাকে অন করেছো, অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে কারেন্ট যাচ্ছে, সেই কারেন্টটা কোনোভাবে তুমি যদি কমিয়ে দাও, কি করে কমাতে পারি? আমি লোড রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দিয়েছি, সেই রেজিস্ট্যান্সটা বাড়াচ্ছি, বাড়াতে বাড়াতে তাহলে কারেন্ট কমতে থাকবে এসসিআর দিয়ে, তাহলে একটা মিনিমাম কারেন্টের পরে গেলে এসসিআর অফ হয়ে যাবে। তাহলে এটাও একটা টার্ন অফ করার একটা মেথড, যে আফটার মেকিং ইট অন by some means the current through the device is reduced, and when this current fall below a minimum current, then device will be turned off. This minimum current is called the holding current. That is, the holding current is the minimum current required to devise SCR in on condition. আবার রিপিট করছি, হোল্ডিং কারেন্ট ইজ দ্য মিনিমাম কারেন্ট দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড টু কিপ দ্য SCR ইন অন কন্ডিশন। তার মানে এখানে যেটা লিখেছে যে বাই সাম মিনস আমাকে কারেন্টটাকে ওই হোল্ডিং কারেন্টের নিচে গেলে এসসিআরটা আবার অফ হয়ে যায়, মানে ওই জে2টা আবার রিভার্স বাস্ট হয়ে যায়। খুব সিম্পল কথা, ক্লিয়ার? হ্যালো, এই বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তার মানে আমি অ্যানোড পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড করে আমি ডিভাইসটাকে অন করেছি, তারপরে তুমি গেট রাখো আর উইথড্র করো আর ছেড়ে দাও, গেটটাকে লাগিয়ে রেখে দাও, কিচ্ছু এসে যায় না। গেটটাকে যাই করো না কেন, ডিভাইস কিন্তু অন থেকে যাবে যতক্ষণ না ওই কারেন্ট একটা মিনিমাম কারেন্টের নিচে আসে, দ্যাট ইজ কল হোল্ডিং কারেন্ট। সেটা বোঝার জন্য আমরা ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখলে বুঝবো হোয়াট ইজ হোল্ডিং কারেন্ট, হোয়াট ইজ ল্যাচিং কারেন্ট, ওগুলো আস্তে আস্তে আসবে। আসতে দেখো যেটা হচ্ছে এখানটায়, এখানে ওই কথা, সরি ওই কথাগুলো লেখা আছে। when reverse voltage is applied, যেগুলো আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। সরি, এগুলো একটুখানি এই জায়গাতে পড়ে দেখো। when reverse voltage is applied, এগুলো অলরেডি ডিসকাস হয়ে গেছে, এইখানে দেখো একটা জায়গায় দেখাচ্ছি যে অ্যাডভান্টেজ অফ এসসিআর, রাইট? এই এসসিআর আমি একটু বলে রাখছি আর কি, যে এই এসসিআর এর ক্ষেত্রে যে মেইন যেটা অ্যাডভান্টেজ, এটা খুব ভালো কোশ্চেন আসে আর কি, যে এটা হচ্ছে একটা রোবাস্ট ডিভাইস। তোমরা পরে দেখবে যে মসফেট যে ডিভাইস গুলো আছে সেগুলো মানে খুব কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হয় আর কি, কিন্তু এটা খুব রাফ হ্যান্ডেল করা যায়, রোবাস্ট ডিভাইস। সেকেন্ড হচ্ছে, তার থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইট ক্যান হ্যান্ডেল হাই ভোল্টেজ অ্যান্ড হাই কারেন্ট সাইমেলটেনিয়াসলি, রাইট? খুব বেশি হাই ভোল্টেজ হাই কারেন্ট, এটা হাই পাওয়ার সার্কিটে এটা ইউজ করা যায়, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ। সেকেন্ড হচ্ছে এটা একটা রোবাস্ট ডিভাইস, আর আদার হচ্ছে এটা কন্ট্রোল ডিভাইস, এটা একটা কন্ট্রোল ডিভাইস। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এর কি হয়, এগুলো শুধু মুখে বলে যাচ্ছে, এগুলোকে সব এক্সপ্লেন করবে কেন এগুলো হচ্ছে আর কি। যে দেখো লাগে সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি অফ এসসিআর ইজ লস। আমরা দেখবো এসসিআর এর অফ টাইমটা অনেক বেশি, সেই অফ টাইমটা বেশির জন্যই তোমার ওই রিভার্স রিকভারিতে একটু তফাৎ আছে, বাকি সব ডায়োডের মতো। ডায়োডের রিভার্স রিকভারি পড়লে এসসিআর এর রিভার্স রিকভারিও পড়া হয়ে গেছে অলরেডি আর কি। এইবার এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি লেস। এবার সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি লেস হলে কি হয়, ওটা দিয়ে কনভার্টার বানালে কনভার্টারের ওয়েট সাইজ কস্ট বেশি হয়ে যায় আর কি, রাইট? কিন্তু এর একটা ইউনিক অ্যাডভান্টেজ আছে,
এটা দেখলাম বোধহয় লেখাও আছে আর কি। এটা ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ অ্যান্ড রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে পারে অফ সেম ম্যাগনিটিউড। ক্লিয়ার অর নট? হ্যালো, এই শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. বোঝা যাচ্ছে কি যে আরেকটা মেইন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে এটা ফরওয়ার্ড দিকেও যত ভোল্টেজ ব্লক করতে পারে। কতটা পারে? উইদাউট গেট সিগন্যালে যতটা অ্যাপ্লাই করা যায়। এবার তুমি উইদাউট গেট সিগন্যাল, যেটা অ্যানোড পজিটিভ করেছিলে, সরি, উইদাউট গেট সিগন্যালে এই অ্যানোডটা কি করেছিলে পজিটিভ, এটা নেগেটিভ করেছিলে, তাহলে J3 ফরওয়ার্ড বায়াস, J1 ফরওয়ার্ড বায়াস, J2 রিভার্স বায়াস ছিল, রাইট? তাহলে খুব ডিভাইসটা অন হচ্ছিল না, তাহলে সেই ভোল্টেজটা ব্লক করতে পেরেছিল। দিস ইজ কল দ্য ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ব্লকিং ক্যাপাবিলিটি। এবার ওই ভোল্টেজটাকে এক্সেসিভলি যদি বাড়িয়ে যাও, তাহলে J2 টেও ফরওয়ার্ড বাস্ট হয়ে যায়। এটাকে বলে অ্যাভালেন্সিস ব্রেকডাউন, যেটা ডায়োডে হয়, রাইট? এটা কোনো টার্নিং অন মেথড না, কিন্তু ইউ ক্যান টার্ন ইট অন, রাইট? তার ফলে এভাবেও টার্ন অন করা যায়, রাইট? তার ফলে খুব হাই ভোল্টেজ দিলেও এটা ওই ব্রেকডাউন ভোল্টেজের আগে অবধি ব্লক করতে পারে। ধরো এটা 20 কিলো ভোল্টের এসছে, ইজিলি অ্যাভেলেবেল, তাহলে 20 কিলো ভোল্ট পর্যন্ত এ ভোল্টেজ, এটা প্লাস এটা মাইনাস, যদি 20 কিলো ভোল্ট অ্যাপ্লাই করো কোনো কারেন্ট পাস হবে না, ব্লক করে দেবে। সিমিলারলি যদি ভোল্টেজটাকে উল্টে দাও, এখানে প্লাস করলে এটাকে মাইনাস করলে সেই 20 কিলো ভোল্ট, তাহলেও ব্লক করবে। ক্লিয়ার অর নট? It can block the same amount of forward voltage and same amount of reverse voltage. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. তার মানে SCR is the only power electronic device out of all power electronic device which can block forward voltage and reverse voltage of same amount. No other power electronic can have that quality. অন্য কোনো পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস এক্সেপ্ট জিটিও, সেটা পরে আসবো আর কি, আর কেউ, আর যত পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে, তুমি বিজেটি বলো, ডায়োড বলো, তোমার ট্রানজিস্টার বলো, আইজিবিটি বলো, কেউ 30 ভোল্টের বেশি রিভার্স ভোল্টেজ ব্লক করতে পারে না। হোয়াট এভার ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ইট ক্যান ব্লক। কেউ যদি 400 কিলো ভোল্টকেও ব্লক করতে পারে ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ, রিভার্স ভোল্টেজ 30 ভোল্টের বেশি ব্লক করতে পারে না। তাহলে এসসি এর পরে যতটা ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ততটা রিভার্স ভোল্টেজ। ইউ গট দিস পয়েন্ট? শেষ করছি এখানে আর কি। এটা বোঝা গেছে? Yes, sir. তার মানে এই সবাই বলো বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। তার মানে SCR is the only power electronic device which can block forward voltage and reverse voltage of same magnitude. এর জন্য কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশনে any other power electronics cannot block reverse voltage more than 30 volts except GTO, সেটা পরে আসবো আর কি। এইবার এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা, একটা স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশন যদি থাকে যেখানে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ অর হাই অ্যামাউন্ট অফ রিভার্স ভোল্টেজকে ব্লক করতে হয়, তাহলে তুমি কি পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইউজ করবে? হ্যালো, যদি হাই ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ হাই রিভার্স ভোল্টেজকে ব্লক করতে হয়, তাহলে কোন পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইউজ করবে? SCR. 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 There are no other option but to use SCR, although SCR has several disadvantages. সেই ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো আমি আবার আরেকদিন ডিসকাস করব। একটা কি, যে এটা তোমার অন হয়ে গেলে অফ করাটা ভীষণ ডিফিকাল্ট, রাইট? ফোর্স কমিউটেশন করতে হয় আর কি। তার জন্য একটা স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশন আছে, এখানে লেখা দেখলাম আর কি, যে CSI, কারেন্ট সোর্স ইনভার্টার। ইনভার্টার দু রকমের হয়, আমরা পড়বো, একটা ভোল্টেজ সোর্স ইনভার্টার
আর একটা কারেন্ট সোর্স ইনভার্টার। এই কারেন্ট সোর্স ইনভার্টার কে হাই রিভার্স ভোল্টেজকে ব্লক করতে হয়, তো তখন এসসিআর দিয়েই ওটাকে করতে হয়, কম্প্রোমাইজ করতে হয় কনভার্টারের এই ইনভার্টারের যে ওয়েস্ট সাইজ কস্ট, একে অনেক ঝামেলা আসে বিশেষ করে অফ করতে গেলে। কন্ট্রোল সিগন্যাল দিয়ে তুমি তো অন করে দিলে, অফ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, স্পেশালি ইন হাই পাওয়ার সার্কিট। তখন কমিউটেশন সার্কিট করতে হয়, সেগুলো আমরা পরে আসবো আর কি। তার ফলে স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশনে যেখানে হাই ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ আর হাই রিভার্স ভোল্টেজকে ব্লক করতে হয়, সেখানে আমাকে কারেন্ট সোর্স ইনভার্টার ছাড়া কোনো গতি নেই, রাইট? তাহলে এই অবধি কারো কিছু কোশ্চেন থাকলে বলো। Yes, sir. তোমরা এই অবধি পড়ো, রাইট? নেক্সট দিন আমরা এখান থেকে শুরু করব। আর Okay, sir. প্রবলেমটা আছে, ধরো আজকে 14 জন করলে, পরের দিন 30 জন করলো, তো তারা যে এই ডিসকাশনটা তো মিস করলো না। এটা আমার প্রবলেম না, তোমরা সবার সঙ্গে ডিসকাস করে নাও যে ম্যাক্সিমাম যতটা করতে পারে আর কি, যাতে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারে। আচ্ছা, তো ওদের প্রবলেমটা কি আজকে? স্পেসিফিক কিছু আমাদের কিছু নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এনিহাউ যে কয়জন করো তোমরা, যদি যারা গেট দিতে যাও, 2 জন থাকলেও আমি ক্লাস করাবো, আমার কোনো প্রবলেম নেই আর কি। তো ভাই কি জানো, পার্টিসিপেন্ট বেশি থাকলে মানে আমার দিক দিয়েও একটু এনকারেজ থাকি আর কি, তাহলে আরো বেশি একটু খেটে খুঁটে পড়ি আর কি। শর্ট পিরিয়ড জন্যই স্যার অনেকে আসেনি, পরের দিন স্যার মানে থাকবে স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, যখন জোর করে কাউকে থাকার দরকার নেই, এটা তো ইন্টারেস্টের ব্যাপার না, বুঝেছো আর কি। যে থাকবে থাকুক, তোমরা তোমাদের দিক দিয়ে বলো আর কি, বুঝতে পারছো? বাট আমি যত তাড়াতাড়ি পারি তাহলে আরো একটু বেশি ডিপে পড়ানো যাবে আর কি, যেগুলো হয়তো তোমাদের হয়তো বা গেটে বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামে কাজে লাগবে আর কি। তো আমার টার্গেট হচ্ছে এই নভেম্বরের মধ্যে ডিভাইস গুলো শেষ করা। নেক্সট ক্লাস কবে দেবে তুমি আমাকে একটু বলে দিও আর কি, বুঝলে? ওকে স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে। Sir, বলো। sir, we can make the SCR by giving high voltage, high forward voltage. Then, sir, what is the need of that gate না, signal? দিস ইজ, এক মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা ভালো কোশ্চেন, করতে পারি, কিন্তু যেটাতে ডিভাইসের জাংশন গুলো ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, এটাকে বলে ডিস্ট্রাকটিভ ফেনোমেনা, বুঝেছো আর কি? তুমি হাই ভোল্টেজ দিলে অন হলো, কিন্তু ওই হাই ভোল্টেজ যাওয়ার জন্য অল 3 জাংশন ক্যান পাঞ্চার্ড, বুঝেছো? তার জন্য তুমি যদি হাই ভোল্টেজ 30 কিলো ভোল্ট কে, সরি, হাই ভোল্টেজ দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে গেলে সাপোজ তোমাকে 30 কিলো ভোল্ট অ্যাপ্লাই করতে হয়, রাইট? এইবার তুমি যদি লো ভোল্টেজ দিয়ে অ্যাপ্লাই করলো, 30 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করে গেট সিগন্যাল দিলেই অন হয়ে যায়, রাইট? हाँ sir. তাহলে you can apply the small voltage at the anode with respect to cathode and again apply the control signal, the SCR will be turned on. তাহলে কেন তুমি হাই ভোল্টেজ কে অ্যাপ্লাই করতে যাবে আর কি, যেখানে ডিভাইসটা ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে আর কি, বুঝতে পারছো আর কি? এর Yes, জন্য sir. Yes. এর জন্য নর্মাল। এইবার গেটে যে সিগন্যালটা দেওয়া হয়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, আমি ছেড়ে গেছি। গেটে যে সিগন্যালটা দেওয়া হয়, সেই সিগন্যালটা কিরকম হয়? ধরো ডিভাইসের সিম্বলটাতে ফিরে আসি, অ্যানোড পজিটিভ, অ্যানোড রেসপেক্ট টু ক্যাথোড, ক্যাথোডের রেসপেক্টে গেটে সিগন্যাল দিলে কিরকম দিতে হবে সিগন্যালটা? এটা মাইনাস, মাইনাসটাকে এখানে দেবো, প্লাসটাকে এখানে দেবো, বুঝা গেছে? মাইনাসটা ক্যাথোডে আর প্লাসটা গেটে। এই পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড অ্যাট দ্য গেট উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড। তুমি যদি কন্টিনিউয়াসলি গেটে দিয়ে রাখো তাহলে ডিভাইস অন থাকবে, আবার যদি একটা মিনিমাম টাইম পর্যন্ত দিয়ে এটাকে সরিয়ে নাও তাহলে অন থাকবে, রাইট? তাহলে আমি আননেসেসারি কন্টিনিউয়াসলি দিয়ে রাখলে ইট উইল ইনক্রিজ দ্য গেট লস ডিসিপিশন, তাই নয় কি? অকারণে একটা গেট দিয়ে কারেন্ট যাবে, সেখানে একটা হিটেড হবে, একটা গরম হবে, পাওয়ার লস হবে, তাই তো? হ্যালো, Yes, sir. তার মানে একটু সময়ের জন্য দিয়ে রাখবো। কতক্ষণের সময়ের জন্য দিয়ে রাখবো? যতক্ষণ পর্যন্ত এসসিআর দিয়ে কারেন্টটা হোল্ডিং কারেন্টে পৌঁছে গেছে। যেই হোল্ডিং কারেন্টের উপরে চলে গেছে তখন আমি গেট সিগন্যালটাকে রিমুভ করবো। তাই যদি হয় তাহলে আমি কন্টিনিউয়াসলি কেন দিয়ে রাখবো?
গেট ডিসিপেশনটা বাড়বে, রাইট? তার জন্য গেট ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করা হয় ইন দ্য ফর্ম অফ এ পালস। এখানে লিখেছি কিনা দেখছি দাঁড়া, এটির ভালো নোট নেয় কিন্তু লিখেছি কিনা দেখছি দাঁড়া। হ্যাঁ নিশ্চয় কোথাও একটা লিখেছি, আমি তোকে দেখে দিচ্ছি। গেটের ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করা হয় ক্যাথোডের রেসপেক্টে in the form of a pulse, not an impulse. Impulse না কিন্তু, তোমরা ইম্পালস জানো তো, অ্যারো দিয়ে ডিনোট করে, খুব সাডেনলি একটা হাই ভোল্টেজ স্পাইক। না, it has a pulse, the pulse has a certain width. This is the width of the pulse, width of the pulse, this is the width of the pulse. তার মানে হচ্ছে গেট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম এন্ড কিছুক্ষণ ওয়েট করলাম। এই ওয়েট করার দরকার এই জন্য যাতে ডিভাইস কারেন্টটা হোল্ডিং কারেন্টের উপরে উঠে যায়, জাস্ট হোল্ডিং কারেন্ট ক্রস করে। ক্লিয়ার? হ্যালো? Yes, sir. তার মানে ক্যাথোড ভোল্টেজ ইজ অ্যাপ্লাইড উইথ রেসপেক্ট টু, সরি, গেট ভোল্টেজ ইজ অ্যাপ্লাইড উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড ইন দ্য ফর্ম অফ এ পালস, and the pulse has a definite width necessary to flow the current through the SCR, which is higher than the holding current, and this current is called the latching current, LATCHING. That is, latching current is slightly more than the holding current. কি দরকার ছিল ল্যাচিং কারেন্ট অবধি যাওয়া? মানে হোল্ডিং কারেন্ট যদি 2 অ্যাম্পিয়ার হয়, 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে ল্যাচিং কারেন্টকে করা হয় 2.2 মিলি অ্যাম্পিয়ার। তার মানে ডিভাইস দিয়ে কারেন্টটা 2.2 মিলি অ্যাম্পিয়ার হলে তবেই আমি গেট সিগন্যাল রিমুভ করব। 2 তে গেলেও রিমুভ করলেও থাকবে, কিন্তু 2.2 কেন করা হয়? কনফার্মেশন, যাতে শিওর আমার ডিভাইসটা অন হবেই, কোনো কারণে আবার এটা ব্রেক না হয়ে যায়, রাইট? সো দিস ইজ এ সেফটি মেজার, যে latching current is, the control circuit is designed in such a way the gate pulse will apply and will keep for some duration with certain width, so that the current through the SCR reaches a current which is slightly more than the holding current, which is the minimum current to keep the device in on condition, and that this more current, slightly more than the holding current, is called latching current. মানে সার্কিট ডিজাইন করা হয় যাতে ডিভাইসটা ল্যাচিং কারেন্টে পৌঁছেছে, ল্যাচিং কারেন্টটা স্লাইটলি মোর দ্যান দ্য হোল্ডিং কারেন্ট। তাহলে এই অবধি থাকুক আজ, রাইট? Yes, sir. এই অবধি তোমরা এর মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে আমরা আবার ডিসকাস করব, আমি পাঠিয়ে দেবো আর কি। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ক্লাস কবে করবে আমাকে তাহলে একটু বলে দিও আর কি, বুঝলে? হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। বলে দিও, চেষ্টা করো এই নভেম্বরের মধ্যে যাতে আমরা ডিভাইস গুলো শেষ করতে পারি আর কি, বুঝেছো? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।